السلام علیکم۔ وہ عشق جو ممنوع نہ رہا کہ بہت ہی زبردست ایپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں 56۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں کس کی طرف، لیٹس اسٹارٹ۔ کو ایسا لگا یہ وہ خواب ہے جس کے تامان میں اس نے گزری شب اپنے جسم کا سارا لہو جلایا ہے، وہی خواب جو اسے سکون کی نیند بخش سکتا ہے۔ وہ پہلی بار تو اس کے اتنے قریب آ کر زیادہ رک نہ سکی، وہ خوشبو محسوس کرتے اسے جھٹک گیا تھا، لیکن آج بہت دونوں کی طرف فرصت تھی۔ آج ویسی زوئی نہیں تھی جو پہلی ملاقات میں محب نے دیکھی تھی۔ اس لڑکی کا تو دھڑکتا دل محبت سے تکتی، ٹھہری ہوئی آنکھیں، کانپتے لب جو اندر کا محشر کا پتہ دے رہے تھے، سب نے آتا زوئی کو لگا وہ نیند میں ہے، ورنہ اتنے قریب اسے کیوں کر ٹھہرنے کی اجازت دیتا۔ اس کی زوئی کی کمر پر جکڑی گرفت زوئی کو کمزور کر رہی تھی، دل چاہ رہا تھا جن ہتھیلیوں سے اس کے سینے پر دباؤ ڈالے، وہ توازن میں چکی ہے، انہیں بے توازن کر کے کوئی قہر ڈالے، چوم لے وہ سانسیں جو زوئی کو بھی تھمی لگ رہی ہوں، آنکھیں جن میں روکنے کی حسرت تھی، وہ گرفت کمزور کرتے محب بلوچ کے ہاتھ جن سے جان نکل رہی تھی۔ ایک دم جیسے وہ ہوش میں پٹک دیا گیا۔ تم؟ محب نے اس کی بھیگتی ڈری آنکھوں کو دیکھتے بہت سا آزماتے ستانے اور تڑپانے کے بعد کھردرے پن سے پوچھ لیا، بھائی کہنے آئی تھی پر تم سو رہے تھے، میرے جانے کا وقت ہو گیا۔ محب بلوچ تیزی سے اپنے یہاں ہونے کا جواز دیا تھا کہ وہ کچھ غلط نہ سمجھے۔ محب نے اس کی سر ڈور والی آنکھیں دیکھی، وہ مسلسل کانپ رہی تھیں، ان میں اٹکی شبنم بکھرنے کو بےقرار تھی۔ سوتے میں کسی کو ایسے تنگ کرتے ہیں؟ جانا تھا چلی جاتی، بھائی سے منع کیا تھا تمہیں، پھر کیوں ملنے آئی مجھ سے؟ وہ جو رونا روکے تھی اسے ان سوالوں پر آنکھوں میں گھونٹ کے خود کو مضبوط ثابت کیا، اس پر جھکی پوزیشن سے سیدھی ہوئی تو اٹھ بیٹھا، غلطی ہو گئی، آئی ایم سوری، اتنے دن تمہارے آس پاس رہی تو تھوڑی اٹیچمنٹ ہو گئی ہے، تو بنا ملے جانا اچھا نہیں لگا۔ ڈونٹ وری، پیار نہیں ہوا، میں بچ گئی تم سے۔ وہ سنگ دل تھا، وہ بھی تو انا رکھتی تھی، اس سے پہلے گریز برتتے شخص کا دل اس ہار سے چاٹ کر گی۔ صحیح ہوشی ہوشی جاؤ، جڑی آنکھیں کیوں کر رہی ہیں؟ وہ اس کی آنکھیں دیکھ رہا تھا جن میں درد بلک رہا تھا، تکلیف چھائی ہوئی تھی۔ جب آئی تھی تب بھی میری آنکھیں ایسی تھی اجڑی ہوئی، تم نے شاید غور نہیں کیا ہوگا، یا پھر ممکن ہے تمہاری الٹی سیدھی باتوں سے لطف اندوز ہونے کے بیچ میری آنکھیں ہوشی والا رنگ بدل گئی ہوں، اور تم ان کی ایک کیفیت تب نہ دیکھ سکے۔ وہ خود کو کمزور نہ دکھانے کو پورے یقین سے مسکرائی۔ محب کا دل دھیرے دھیرے مر رہا تھا، کیا پھر سے الٹی سیدھی باتیں کروں تاکہ یہ ہوشی والا رنگ بدل لیں؟ وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی رخسار سے لاتا، بے دھیانی میں اس کی آنکھوں سے رازداری سے بہتا پانی محسوس کیا، چونکا ان آنکھوں میں اب دکھ نہ تھا، پر وہ رو کیوں رہی تھی؟ یہ محب کو بے سکون کر گیا۔ نہیں، مجھے واپس جا کر دکھی ہونے کی ایکٹنگ بھی تو کرنی ہے، خوشی سے بھری آنکھوں سے میں رو نہیں پاؤں گی۔ اس کے جواب پر آنکھوں کے کنارے گلابی ہونے سے روک نہ سکا، وہ اب بھی شان سے مسکرا رہی تھی۔ یاد آؤ کہ تم وقت دقت سے اس کی نظروں میں دھول جھونکتی آنکھوں میں جھانک کر وہ جو بے بس ہو کر بولا، زوئی شادی عمر کسی کیفے میں مبتلا ہوتی بے اختیار اس کے گلے لگی، اسے گڈ بائی کہنا پسند ہو نہ ہو، آج محب کے لیے وہی رسم نبھانے پر راضی تھی۔ تم بھی خیال رکھنا اپنا، زندگی ہوئی تو دوبارہ تمہارا سر کھانے ضرور آؤں گی۔ اور فوراً سے دور ہو گیا، جبکہ زوئی نے اس کے گریز کو محسوس کرتے خود ہی سے زیادہ نہ آزمایا۔ وہ اٹھنے لگی، وہ پھر سے اسے روک بیٹھا۔ زوئی نے گھبرا کر محب کو دیکھا جو یوں تھا جیسے اسے جانے نہیں دینا چاہتا۔ محب اس کے ہونٹوں کو دیکھتے اس سے پہلے بے بس ہوتے ان پر جھکتا، دماغ میں اٹھتی دردناک ٹیس پر اس کے ہونٹوں کو اپنی سانسوں کی تپش و وجود کو ہاتھ کی نرم قید سے فوری ذات کرتے نازک بھرے ہوا، بلکہ تکیہ پھینکتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہیو اے سیف جرنی زوئی، نہ بھی آئی تم تو چلے گا، بنا اسے دیکھے کہہ کر وہ خود کو واش روم میں جیسے بند کر گیا۔ زوئی حیرانگی اور دکھ سے بند دروازے کو گھورتی رہ گئی، کتنا بے مروت ہے، کر دیتا جو کرنے لگا تھا، کم سے کم کچھ تو سکون ملتا مجھے کہ تمہارا کوئی لمس ملا ہے، فضول انسان، بہکتا بھی نہیں ہے، بائے سنگ دل محب بلوچ۔ غصے سے بر پٹکتی وہ ٹوٹے ارمان اور حسرتیں سمیت کر کمرے سے نکلتی چلی گئی، لاؤنج میں آ کر بیگ اور چادر اٹھائی اور دل برداشتہ سی باہر نکلی، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، اور دیکھتے دیکھتے وہ محب بلوچ سے بچھڑ گئی۔ محب نے کمرے میں واپس قدم رکھے گہرا سانس کھینچ گیا، اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے زوئی کو اتنی آسانی سے جانے کیسے دیا۔ گرنے کے انداز میں وہ میٹرس پر واپس آ کر بیٹھا، چلی گئی وہ تمہاری کہانی کا اچھے سے دی اینڈ کر گئی محب بلوچ، جو بیچ میں اٹکی ہوئی تھی اب وہ محبت کرنے میں آزاد ہے، جسے چاہے اپنے لیے چنے، اور پھر میں اپنی تاریکی میں جیوں گا، یہی مجھے راز ہے۔ خود پر ملامت، غصہ اور نفرت انڈیلے وہ سب ختم کیے بیٹھا تھا، لیکن قدرت نے تو ابھی ہی اس کی کہانی شروع کی تھی۔ ساحر اور ایمان بریک فاسٹ کرنے ہوٹل سے کچھ دور ہی بنے ریسٹورینٹ میں گئے، آئس نے بھی دونوں کو وہیں جوائن کیا، اور پھر وہ ساحر کو ذرا ایمان سے دور لایا۔ جمیل کا کام تمام ہو گیا، فرجام لڑکا ہوا ہے، سو میں کل شام ایمان کے ساتھ واپس چلا جاؤں گا، فلائٹ کروا دی ہے، تب تک تم ایمان کے ساتھ وقت گزار سکتے ہو اور میں کروں گا اپنی نیند پوری۔ خاٹک اور سوہان تمہارے ساتھ رہیں گے میرے جانے کے بعد، اور خدا کے لیے ظاہر اب اگر تم نے کوئی بہادری دکھانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بیورو کی جو صورتحال ہوئی تم مجھ سے ڈسکس کرو گے، جو ضروری ہوا کیا جائے گا، سمجھ گئے؟ آج کی تاکیدوں پر مصروف، فی الحال تو شرافت دکھانا ہی مناسب سمجھ رہے تھے، کیونکہ اس جن سے پنگا مہنگا پڑتا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گا تمہاری بات ماننے کی۔ ساحر سے صرف اور مرداری کی امید تھی۔ گڈ، آج رات تم دو کی ڈنر ریزرویشن کروائی ہے میرے اور ادا کی طرف سے، تم دو کا شادی کا چھوٹا سا گفٹ ہے، کل شام تک وہ تمہارے حوالے، انجوائے کرو، کل ملتا ہوں تم دو سے۔ ساحر نے اسے گلے لگایا اور جوس پیتی ایمان کو بھی ہاتھ ہلا کر بائے کرتا ریسٹورینٹ سے نکل گیا، جو ان دو کی راز و نیاز والی باتوں پر مشکوک سی ہوئی۔ ظاہر جبران واپس آ کر اس کے روبرو بیٹھا تو ایمان کی سوالیہ آنکھیں بہت کچھ سنانے کا حکم دیتی نظر آئیں۔ مجھے اب صرف آپ کی لائف کے ساتھ سننے ہیں ظاہر، تاکہ مجھے اپنی اہمیت مزید بڑھتی محسوس ہو۔ مجھے بتائیں آپ کیوں واپس نہیں جا سکتے، کس نے روکا ہوا ہے، اور یہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے آپ کو کڈنیپ کیا؟ ایمان کو سب بتانے کا ویسے بھی وہ ارادہ کر کے ہی آج نکلا تھا۔ ایمان نے بھرپور توجہ ظاہر کے وجیز چہرے پر ڈالی،
अनान जिन लोगों की वजह से फंसा ये वही थे, ईमान जोई की मदद करने वाला और अनान की मर्डर वीडियो फरजाम के आदमी से हथियाने वाला मैं था। एक लम्हा ईमान के चेहरे पर सफ़ेदी छाई, वो सामने से उठकर उसके साथ बैठे और साहिर का हाथ थामा। और मुझे पूरा यकीन है आपने वो वीडियो अनान की मदद के लिए हासिल की होगी, ना कि इसे मज़ीद तंग करने के लिए, है ना? उसके यकीन पर उसका हाथ पकड़े चुमता इस बात में सर हिलाए मुस्कुराया तो ईमान की जान में जान आई। मेरे हीरो अब तो छा गए। मतलब अगर जोई का रेप हो जाता तो वो एक तो वो बेचारी सारी उम्र की अजियत में मुब्तला हो जाती, दूसरा मर्डर के बाद ये गुनाह तो अनान को पागल नहीं जीते जी मार देता। लेकिन ये सब आपने क्यों किया? आई मीन आपका इस सबसे क्या ताल्लुक? ईमान के सवालों का बेहतरीन जवाब यही था कि वैसे सारा कुछ सच सच बताता। और फिर साहिर ने से हर चीज़ बताई, अपनी जो एयरलाइन में एज अ विंग पायलट जॉब तक का भी। ये सब कुछ ईमान के नाजुक दिल पर पहाड़ सा आन गिरा, क्योंकि ये सब इसने कभी गुमान तक ना किया। फिर असल झटका तो जोई के मुसलमान होकर साहिर के दोस्त मुहिब की बीवी बनने पर भी लगा। जमील ने मुझे कहा था एयरलाइन वालों ने मुझ पर इंक्वायरी बिठा दिया, मैंने उनकी कंपनी के लोगों वाली हुडी पहन रखी थी। बस तभी सारा मसला क्रिएट हुआ। वो एक सीक्रेट एजेंट एयरलाइन है, सो मुझे अब वहाँ जाकर खुद सच्चाई मालूम करनी होगी। तुम्हें भी तभी बुलवाया क्योंकि मैं नहीं जानता ब्यूरो वालों तक क्या खबर पहुँची क्या नहीं, और मेरे साथ वो क्या करेंगे। सो तुमसे मिलना चाहता था। वो ये सब बताकर ईमान को परेशान कर गया। फौरी उसके गले लगी जैसे उसकी परेशानी को बांट रही हो। उदास मत हो, उनकी हुडी पहनकर आपने खुदा न खास्ता कत्ल नहीं किया जो वो आपको सजा देंगे। सारे गुंडे मवाली की दुर्गति तो बनाई थी। मे भी वो बस आपसे पूछ पूछ करें और वापस जा पर बहाल कर दें। आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इस हबीज जमील की फजूल गोई पर आपको यकीन करना चाहिए। हो सकता है इसने हमें बकवास की हो आपको प्रेशराइज करने के लिए। ईमान ने अपनी अकल के मुताबिक जो भी कहा इस पर साहिर ने पहले ही सोचा था, पर इससे असल हदशा फरजाम के लंबे हाथों का था। भले वो कोमा में जा चुका था पर वो डॉन था। खुद जाकर जब तक मामलात नहीं जानता परेशान ही रहूँगा, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर काफ़ी तसल्ली मिली मुझे। हो सकता है ऐसा कुछ हुआ ही ना हो जो मैं सोचकर डर रहा हूँ। ताहिर कहा उसकी तसल्ली को अहमियत देना ईमान को खुशी बख्श गया। यही तो बाज़ औक़ात हम किसी मैटर में दुनिया जहाँ की टेंशन ले लेते, लेकिन वो चुटकी बजाते हल होने वाली चीज़ निकलती। कल तक को आप मेरे साथ हैं ना, तो ये सब भूल जाएं। बस ये समझे आप और मैं हनीमून पर आए हैं। उसकी परेशानी फिक्र सब चुटकियों में उड़ाए। वापस अपना जूस पीती मुस्काई। मुझे भी यही लग रहा है। आज तुम्हें बैंकॉक घुमाता हूँ। बहुत खूबसूरत सिटी और बहुत सी जगह हैं तो जो तुम्हें देखनी चाहिए। उसकी तरह ही मुस्कुरा दिया तो ईमान ने फ़ौरन से चहक कर हामी भरी। मैं आपके साथ हर जगह जाना पसंद करूँगी मेरे सरताज। चीज़ी चिकन कैसरोल के संग वो भरपूर इंसाफ करती, मज़े से अपना नाश्ता करती। एक और नाम से नवाज गई, पर ये अच्छा था। साहिर ने अपना नाश्ता भी शुरू किया। मुंह बना बना कर इसे पूरा टाइम मुसलसल हंसाती रही। फिर सेल्फीज़ पर मोहतरमा ने अच्छा वक्त लगाया। साहिर से मुंह बनवा बनवा कर और खुद पोज मार मार कर इसने ही आज का दिन यही करना था। तो फिर अब आप अपने फ़ैसले पर डटे हुए हैं। आज भी अनान सुबह सुबह जाकर शुजा अलवी के साथ उनकी बेकरी शॉप आया। वो कुछ ऑर्डर्स ही पैक करवाने के लिए। शॉप ही के दूसरे पार्टनर हैदर पाशा के संग गुफ्तगू करने के बाद जब बाहर आए तो शीशम की लकड़ी की बनी आला पाई की कुर्सियों में से एक घसीट कर टांग पर टांग जमा कर बैठे नवासे की हकीमाना टोन पर खुद भी मेज़ की पार लगी दूसरी कुर्सी संभाले बैठे। अगर कहूँ क्या हो, नाना जान की ज़िद के जवाब में उठे, एक छोड़े, टांग नीचे उतारे, दोनों हाथ मेज़ की सतह पर रखता उनकी तरफ ज़रा झुका। तो फिर मेरी शक्ल को आखिरी सांस तक तरसने की हिम्मत भी होगी? आपके खुदा का खौफ रखते सीने में नानो उसके तंज और धमकी पर वैसे जबड़े भेजते घूरे। धमका रहा है मुझे? दिल तो उनका नान की गर्दन मरोड़ने का किया। इल्तिजा कर रहा हूँ, आपको धमकी क्यों लगी? उसके बदलते कमज़ोर लहजे पर गहरा सांस भर गया। इसी लम्हे आहट पर दोनों की तवज्जो भटकी। फातिमा नानो पूछ रही हैं आज आप क्या खाएंगे? दोपहर को अशपा ने मुस्कुरा कर नानो को देखा और अकड़ कर बैठे अनान से सर से सब पूछने लगी। मैं वो कुर्सी छोड़ता उठकर अशपा के रूबरू रुका तो लम्हा भर बदहवास हुई, मगर फिर घबरा कर सर हिला दिया। ज़हर, रेडी हो जाओ, हम आज वापस जा रहे हैं। एक लफ्ज़ ही कह डाटा वो वहाँ से गया तो अशपा ने उदास नज़र इस पर और फिर शुजा नानो पर डाली और दोनों का इस वक्त एक जैसा दिल जला। इधर बैठ मेरा बच्चा। इससे पहले वो पीछे ही जाती नानो के मुखातिब करने पर फौरी बैठी। क्या होता जा रहा है इनको नानो? ऐसे तो ये खुद को तारीख तनहा और बुरा करके रख देंगे। आपकी इनसे नाराज़गी मेरी वजह से है क्या? ख़त्म कर दे प्लीज़। आपकी नाराज़गी शायद वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तभी मज़ीद बेहिस हो गए हैं। अशफाक कल तक उनके साथी पर आज दिल चाहा पूरी दुनिया नान की तरफदार बन जाए। बस वो वाहिद उसकी दुश्मन जहाँ बनी रहे। मोहब्बत करने लगा है तो उससे कम लिए। वो उनकी बात पर पहले तो सहमी फिर तल्ख सा हंसती। नानो अच्छा जोक था, आप मुझसे बेहतर जानते हैं अपने नवासे को। उनकी मोहब्बत की दास्तान हर फर्द की ज़ुबान पर है। ईमान थी उनकी मोहब्बत, अचानक से मैं कैसे बन सकती हूँ? ये सच में एक हंसाने वाली बात के सिवा कुछ नहीं। वो अशफाक के जवाब पर अफसर्दगी से लाजवाब होते उसकी दिल जली हंसी तकने लगे। तुझसे मोहब्बत नहीं तो क्यों तुझे साथ लिए फिर रहा है? बोल अशफा, मोहब्बत नहीं है तो क्यों मेरी मिन्नतें कर रहा है कि मैं तुझसे इसकी सिफारिश करूँ कि इससे नाराज़गी ख़त्म कर दे? उनकी बातों पर सहमी आखिरी पर तो उसकी जान सी वजूद से सिर की। सिफारिश? आप सच कह रहे हैं? अशफा की आंखें भीगी। तिहोर की। मैंने कहा कि मैं चंगा नहीं लगूंगा तुझ बेरहम की सिफारिश करता, तभी तो बूथा सुझाया हुआ है, तभी तो जाने का फ़ैसला भी कर लिया। से मत बताना कि मैंने सिफारिश की। आपन का थोड़ा एटीट्यूड है वो सलामत रह जाएगा, पर इससे अपनी नाराज़गी की हरारत कम कर ले पुत्र। जल रहा है तेरी फेरी अखियों से,
चला गया तो जानता हूँ हम में से कोई मर भी गया ना तो वापस नहीं आएगा। दिल बड़ा कर ले, उसकी तकलीफ़ लाड उठवाना चाहती है तुझसे, क्योंकि मान जो है कि मोहब्बत करती है इस कमीने से। नानू की इल्तिजा और आबदीदा आंखें अशबा को भी गमज़दा कर गईं। वो उम्मीद भरी नज़रों से इसे देख रहे थे और अशबा से उम्मीद तोड़ी ना गई। अगर मोहब्बत है तो कल मुकरे क्यों हैं? अपनी अना एक तरफ करके मैंने मुंह फाड़ कर पूछा था इनसे। मुंह पर ना की मेरे। अब तक खुद को ज़मीन में गड़ा महसूस कर रही हूँ। वो फिर से रोई तो उन्होंने प्यार से उसकी नम गाल सहलाई। खोता कहीं का, अक्ल गिट्टे में जो है उसके पुत्र, क्या करूँ मैं इसका? खुशबाश इस नाने को इस नवासे का दुख बुरी तरह चाटता है। तुझसे ही उम्मीदें हैं, जैसे तुझे बेहतर लगे कर, पर उसका साथ सोखा कर दे अशबा। तेरी नाराज़गी नमक की तरह घोल रही है, इतना तय है। वो कहकर बेबसी से उठकर चले गए। अशबा ने कितनी देर तक खुद से जंग की। अनाड़े आई कभी तो कभी दिल रोने लगा। दिल 10-20 मिनट की सोच के बाद वो भी घर की तरफ गई। अनान को बहुत ढूंढा पर वो कहीं ना था। घर से बाहर निकली तो कुछ दूर ही बहते दिलबर के हिसार में से अनान खड़ा नजर आया। वो चश्मा ठाटे मारते पहाड़ से गिर रहा था। उसके करीब जाओ तो वैसे ही ठंडक का एहसास बढ़ जाता था। अशफा उसके पास गई और साथ ही रुक गई। वो टस से मस ना हुआ। नाराज़गी हटा रही हूँ। अशफा की आवाज़ उसकी समात में उतरी तो इस पत्थर दिल वजूद में हरकत नमूदार हुई और इस एहसान की वजह अशफा नूर वो उसके चेहरे को देखता अकड़ा। अशफा ने मरते गज़ब पर वापस संजीदगी का दबाव डाला। ताकि आप एक दिन और रुक जाएं, कल चलेंगे वापस। पेवर्स को भी 2-3 दिन हैं, शायद हमें आज एक रोमांटिक सी रात गुजारनी चाहिए। आप अपना दिल हल्का करें और मैं अपना। एक दूसरे से जुड़ा ये ताल्लुक हम दो के नज़दीक क्या है ये एक दूसरे को बताएंगे। वो इतनी पुरअमन अचानक हुई कि अनान का दिमाग चकराए बिना कबूल करने पर आमादा ना था। वो उसकी तरफ पलटा, मशकूक नज़रों से अशफा को देखे, हाथ बढ़ाकर उसकी जबीन छुई ताकि देखे बुखार तो नहीं है जो दिमाग पर चढ़ गया है। तुम अपने होशो आवाज़ में तो हो। अनान की फ़िक्र पर उसे उदास सी आंखों से देखे गई। जहन इस वक्त अनान की हर गलती को एक तरफ करने पर लगा था और दिल इसे आईना बनाने की तैयारी कर रहा था। जी हूँ, मान गई हूँ, बताया तो है, लेकिन आप सब सच बताएंगे। ये आपके पास आखिरी मौका होगा। वो इसे आखिरी के लफ्ज़ से झुलसा गई। कौन सा सच? वो हफीफ सा बिगड़ा। आपका और मेरा सच। वो अनान की आंखों में जाके, जहाँ हालीपन था, बेमुरवती की घर जमी थी। कैसी अजीबोगरीब बातें कर रही हो? हमारा ऐसा कौन सा सच है? वो अब भी इसे फ़रेब दे रहा था। वो इस फ़रेब में आना चाहती थी, वही जिसकी वजह से मेरे आंसू नहीं बर्दाश्त करते आप, वही जिसकी वजह से मुझे छूकर सुकून मिलता है, वही जिसके तहत आप मुझसे दुनिया जहाँ की बेतुकी और वहशी बातें कर जाते हैं, वही सच अनान इब्राहिम जिससे आपका वजूद, आपका दिमाग तो इनकार करता है पर ये आंखें और दिल इकरार करते हैं। उसको अपने सर में जकड़ चुकी थी। बहते झरने की आवाज़ कहीं समातों में गुम होकर रह गई तो दिल के धड़कने की आवाज़। अब तक जो करता आया था वो सब लगावट और ज़िद थी, अब जो उसने किया वो इश्क था। उसकी आंखें चुम ली। अशफा ने सहम कर बाजुओं से थाम कर अपने करीब करते अनान की आंखों में देखा। ऐसा कोई सच नहीं है अशफा नूर, पर तुम्हारी आंखों ने मुझे जैसे देखा वो इस मोहब्बत भरे लम्स की बराबर मुस्तहिक थी। जाओ तैयारी करो, हमें निकलना है। वो लम्हे में उसकी आस तोड़ गया। क्या फ़ायदा इन आंखों को चूमने का जब अगले ही लम्हे इनमें मुट्ठी भर नदीदा हाँक झोंक दी। वो अब इसके पैर पकड़ने से तो रही, दिल चाहा चीखने लगे पर वो हल्क में फंदा बना चुका था। अनान सोच लें, ये आखिरी मौका था। वो उसकी सफाकित पर चंगारती बोली। गनीमत थी कि गरिबान से पकड़ कर इसे गहरी खाई में नहीं धकेला था। क्यों, क्या होगा इसके बाद? वो उसकी तरफ पर खुद भी परेशान हुए बोला। अशफा ने नज़रें लहजा पर झुकाईं। आप मर जाएंगे। आंखों में सुरही भरे इसने अनान के सीने पर हथेली ठोकते वार्निंग दी थी। वो सर तक पैर पथराया। अच्छा, वो कैसे? वो अब भी समझ रहा था वो मजाक कर रही है। तभी जबरन मुस्कुरा दिया। देखिएगा आप होती, मैं आपके साथ वापस जाऊंगी, लेकिन अपने घर। उसको परे धकेलती पलटी, मगर जो कह गई इस पर अनान ने उसकी कलाई पकड़े अपनी तरफ खींचा, लेकिन अशफा ने इसे देखना गवारा न किया। मेरे साथ रहना, वो मिन्नत कर उठा, जिस पर अशफा ने पूरी कुव्वत से हाथ झटका। आप तो मर जाएंगे अनान इब्राहिम, फिर कैसा साथ? अशफा की वही लम्हे महकी आंखों के भयानक होने पर अनान को खौफ आया। क्या बोल रही हो? वो झुनझुना उठा। वही जो आपको सीधी जुबान से समझ नहीं आया। आखिरी मौका गवा दिया। कुछ नहीं है हमारे बीच। मनाने का सलीका नहीं था आपको। मैं फिर भी मानी। गिड़गिड़ाना बाकी था, बस भिखारी बना दिया आपकी मोहब्बत ने मुझे आप ही के आगे। लेकिन बस, इससे ज़्यादा अपनी तजलील सहना मेरे बस का नहीं। इट्स ओवर अनान इब्राहिम। सब खत्म किए। इसने अपने हाथ को झटका था। इसे सुन करती वहाँ से रोती हुई चली गई। अनान के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। जिन पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है वो तवाज़न में नहीं रहते, पर वो रहा। लंच के बाद तीनों मेहमानों ने बहुत से तहाइफ, सौगातों और दुआओं के हमरा उनको रुखसत किया। हालांकि वो सिर्फ इन तीनों से नहीं, एक दूसरे से भी जुदा हो गए थे। सारा सफ़र खामोशी से कटा। एक बात करना ना चाहती थी, दूसरे से हो ना पाई। मुझे मेरे घर ड्रॉप करें। जब रास्ता काफ़ी हद तक कटा और 2 मोड़ दिखाई दिए तो वो मजबूरन बोली कि इसे दाएं तरफ जाना है। अना ने गाड़ी की स्पीड स्लो करते रोकी और हनूज पत्थर बनी रही। ये कैसी ज़िद है अशफा? तुम्हारा ये रूप बहुत बुरा है। हिम्मत की वो बोल पड़ा और अशफा ने गर्दन घुमाते इस वहशी के मजलूम चेहरे को देख कर लपक कर गिरेबान पकड़ा। अनान को लगा फिर से ये चुड़ैल काटने लगी है। आपने मेरा अंदर लहू लुहान कर दिया है और बुरा भी मुझे कह रहे हैं। किसके
قسم کے انسان ہیں آپ؟ جب آپ کے دل میں عشق کبھی جگہ نہیں پا سکتی تو باڑ میں بھیجے نا مجھے، ایسے ساتھ رکھ کر میرے وقار کو مجروح مت کریں خدا کے لیے، میں تھک گئی ہوں، مجھے نہ آپ سے روٹھنا ہے نہ راضی رہنا ہے۔ مجھے آپ کو سوچنا تک نہیں، مجھے آپ سے نجات چاہیے، میں گھٹ کر رہ گئی ہوں، آپ نے جانا ہے تو چلے جائیں جہاں جانا ہے، کم از کم آپ کو یاد کر کے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنے آپ کے رویے میری نسوں میں اتارتے ہیں۔ اب بڑے نہیں ہیں انان، میں بری ہوں جس کی بے وقوفی اس کے حل کا کانٹا بن گئی ہے۔ یو آر فری ناؤ، جہاں دل چاہتا ہے چلے جائیں۔ سنا آپ نے؟ انان اس کے ہاتھوں کی ڈیلی پڑتی پکڑ پر اس کے ہاتھ تھامے گریباں سے لگ کرتا اس کی پھیر لی جاتی آنکھوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دونوں ہاتھ جھٹکے اور گاڑی سے باہر نکلی، انان بھی پیچھے نکلا۔ میں کوئی ٹیکسی لے لوں گی، مجھے ایک لمحہ مزید آپ کو نہ دیکھنا ہے نہ سننا ہے، بس نہیں سمجھ سکتی آپ کو، میری محبت باڑ میں گئی، مر گئی، دفنا دی میں نے بس ہاتھ۔ وہ ہیجانی کیفیت میں اس کو جھٹک کر چیخی۔ انان سے کچھ کہنا محال تھا، جیسے ساری دنیا ختم ہو گئی ہو اس کے لیے۔ اشفاق، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہم فارم ہاؤس چل کر بات کرتے ہیں۔ اس کی حالت سے صاف صاف خوف کھایا کمزور سے لہجے میں اس کو تامے بولا، پر وہ ایک حرف سننے کی تمنا ہی نہ رہی۔ نو، اب بالکل ٹھیک ہے، کوئی دماغی مسئلہ نہیں ہے آپ کو، بلکہ آپ کو تکلیف دے کر سکون ملنے لگا ہے، یہ بھی ایک ڈرگ کی طرح ہے، اور کوئی نہیں رہا تو مجھ پر ہی سارے کہر ڈال رہے ہیں، مجھے منانے کے جتن کر رہے تھے، اب جان جا رہی تھی، موقع دوں کی رٹ لگا رکھی تھی، جب ماں نے موقع دیا تو بتاتی نا مجھے میری اوقات۔ بس انان، مزید نہیں، اگر آپ کو میری اتنی سی بھی پرواہ ہے نا تو مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ اس کے ہاتھ جوڑ کر رہائی مانگنے پر مجبور تھی، اور انان کی آنکھیں جہنم کی طرح جل رہی تھیں۔ مجھے چھوڑ دو گی، حالی کر دو گی مجھے؟ وہ ایک آخری بار اس کے ہاتھ تھامے بولا، پر وہ تو خود حالی تھی۔ یہ مجھ پر رہا ہی نہیں انان، میں اب واپس نہیں آؤں گی آپ کے پاس، ہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس کے ہاتھ جھٹک کر وہ اس سنسان جگہ کھڑی ٹیکسی کی منتظر ہوئی۔ انان نے اس کی بازو دبوچے اپنی سمت پلٹایا۔ مجھے عادت ہو گئی ہے تمہاری، ایسا مت کرو، میں نہیں رہ سکتا اب، تم مجھ سے بھلے بات مت کرنا لیکن میرے ساتھ چلو۔ اس کی کوئی منت اب مقابل کے دل پر دستک نہیں بن سکتی تھی۔ عادت نہیں، محبت بننا تھا مجھے، عادت کو کسی بھی لمحے اتار کر پھینک دیا جاتا ہے انان ابراہیم، اور پھینکے جانے کی ذلت مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، مجھ سے مزید ایک لفظ بھی مت کہیے گا پلیز۔ اس کے لفظوں کے گلے کاٹ گئی، اس سے پہلے سڑک پر ہی چل پڑتی۔ انان نے اسے پکڑ واپس گاڑی تک لایا۔ بیٹھو، تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس سے پہلے وہ چیختی انان کے جملے پر تھمی، واپس بیٹھی، اس پتھر کو ایک آخری دل سوز نظر کے سنگ دیکھا اور ہمیشہ کے لیے منہ پھیر لیا۔ انان نے مزید کچھ نہ کہا، گاڑی جہان عالم کے گھر کے باہر روکی اور گاڑی ان لاک کی۔ حسارے برداشت کرنے کا عادی ہوں، یہ عادت کم بہت اتارے نہیں اترتی، پھینکتے نہیں پھینکی گئی۔ تم نے کیسے سوچا کہ میں تمہاری عادت کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا؟ ہے تمہارا اس وقت مجھ سے نجات پانا ہی بہتر ہے، اس سے تو نہ کہہ سکا، پر سوچ ضرور لیا۔ عائشہ نے بنا سے دیکھے ڈور اوپن کیا اور گاڑی سے نکل کر گیٹ کی طرف بڑھی۔ پہلی بیل پر ہی چوکیدار بابا نے دروازہ کھولا، اسے اس کی روشنی واپس دی، وہ اپنے فارم ہاؤس لوٹا۔ پورچ میں گاڑی روکی تو فون پر کسی سے مخاطب تھا۔ بہت شکریہ اتنی ارجنٹ فلائٹ کے لیے۔ وہ فون پر مخاطب تھا، اس کی نہ جانے کون سی فلائٹ تھی، وہ کہاں کیوں جا رہا تھا۔ تمہاری معافی نہیں تو کسی کی معافی نہیں چاہیے مجھے، جا رہا ہوں عشبہ، تاکہ دوبارہ میری حرکتوں یا باتوں سے تمہارا دم نہ گھٹے۔ میں کبھی واپس نہیں آؤں گا، کبھی نہیں۔ خود اذیت ہی کی انتہا تھی کہ وہ سب ادھورا چھوڑ کر بھاگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں عشبہ نور کو کھو بیٹھنے کی دکھ پر نمی تھی۔ وہ بھی تو سیدھی کمرے میں جا کر بیڈ پر گر پڑتی، کب سے رو رہی تھی، ممی گھر نہیں تھی، نہ بابا تھے، تبھی اس کی سسکیاں اور ہچکیاں سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ سچ میں چلے گئے تو بہت دیر تک جب دل کی گھٹن کم ہوئی تو وہ خوف سے اٹھ بیٹھی، پر پھر خود ہی نفی کی وہ اتنا برا بھی نہیں تھا کہ اسے عمر بھر کا روگ لگاتا ہے، لیکن وہ کیا جانتی کہ اس برا بننے پر تل گیا ہے، کیونکہ اسے عشبہ نور سے محبت ہو گئی تھی، اور پھر سے محبت ہونا اس کی برداشت کا معاملہ نہیں رہا تھا۔ ایمان نے پورا دن ساحر کے ساتھ بہت انجوائے کیا، لنچ بھی باہر کیا، اور پھر ڈنر کی تیاری کے لیے وہ لوگ واپس ہوٹل آئے۔ ایمان کو اس نے بہت پیارا ڈریس دلوایا، تبھی وہ رات کے لیے اچھا سا ریڈی ہونا چاہتی تھی، ایمان کو تیار ہونے کا کہے۔ خود وہ فون لیے روم کی بالکنی کی طرف آیا اور محب کو فون ملایا، نہ جانے کیوں اسے محب کی فکر ہو رہی تھی۔ بلوچ حویلی کے گارڈن میں بیٹھا سگریٹ پھونکتا محب میز پر پڑے فون کے بجنے پر فون اٹھا کر سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلتے اٹھ کھڑا ہوا۔ محب ہان کی آواز سنے آنکھوں کی ویرانگی کچھ کم ہوئی۔ ہان، شکر ہے آپ کی آواز سنائی دی، کیسے ہیں بازو، کیسی ہے آپ کی؟ محب کی فکر پر وہ دھیما سا مسکرایا، بہتر ہے، ایمان ساتھ ہے میرے، فکر مت کرو، تم بتاؤ سب بڑھیا ہے؟ ساحر کا ایمان کے ساتھ ہونا ایک پرسکون خبر تھی، لیکن ساحر کے اگلے سوال پر محب کی آنکھیں جلنے لگیں۔ جی ہان، سب ٹھیک ہے۔ وہ جھوٹ بولنے میں کافی اناڑی تھا، اس کی آواز گھٹ گئی تو ساحر کو عجیب سی بے قلی نے گھیرا۔ جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ زوئے سے اظہار کیا، یہ ابھی تک خود کو مضبوط ہی کرنے پر لگے ہو؟ اس لڑکی کا نام بھی دل دکھا گیا، آنکھوں میں اتراتی نمی محب سے دبانی محال ہوئی۔ ہان، مجھ میں اظہار کی قوت آخری سانس تک نہیں آ سکتی، یہی سچ ہے۔
चली गई है। वो वापस बाप के कोमे में होने की खबर मिल गई उसे। बाहुदा में से नहीं जाने देना चाहता था क्योंकि मेरी जान जा रही थी, लेकिन मुझसे इसे रोका नहीं गया। वो मेरी आंखों के सामने चली गई, मैं कुछ नहीं कर सका। इस मनहूस ज़ुबान पर आबले पड़ गए हों जैसे। महब की तड़पी भारी पड़ती कांपती आवाज़ साहिर को भी तकलीफ़ में मुब्तला कर गई। वो इस शख्स के दुख पर क्या कहता है इसे। महब वापस आ जाएगी, निकाह में है तुम्हारे। खबरदार जो तुम सस्ते देवदास बने। अगर तुमसे अपनी फीलिंग नहीं कही जाती तो वालदा को कहते, कुछ तो करते यार। साहिर को इस पर गुस्सा भी ना आ सका, जबकि मुहिम ने हाँ हाँ भीगती आंख मुस्कुरा कर रख रही। मेरी फीलिंग्स से पता लगने से क्या होगा, हानि से मुझसे मोहब्बत थोड़ी हो जाएगी। वो मुहिब की इस बात पर इस बार सच में बिगड़ा। ओह ऐसी तो असल फसाद की जड़ तुम्हारे अंदर की मैं है बलोच। क्या मोहब्बत को लेन देन या तजारत समझ रखा है तुमने कि एक हाथ से दोगे और दूसरे से लोगे? तो फै तुम पर और तुम्हारी सोच पर। साहिर का गुस्सा जायज़ था, लेकिन मुहिब ऐसा ही था, दर्द से सिला हुआ। इसे मुझसे मोहब्बत नहीं होनी तो मेरा इजहार करना ना करना एक जैसा है। अभी ज़ख्म हरे हैं, करार आ जाएगा इन्हें भी। वो अब भी ढीठ बना। तुम खुदा नहीं हो मोहिब बलोच कि तुम्हें यकीन है कि तुमसे मोहब्बत नहीं होनी। इंसान हो वही रहो, वरना मुझसे बुरा पिटोगे। साहिर के मुश्तल जवाब पर वो गहरा सांस खींच गया। खफा मत हो, कब आएंगे यार, आई नीड योर हग बडी। वो ऐसे अजियत में से पुकारा था जब साहिर खुद बेबस था। दीवारों से लिपट लो, तुम इसी काबिल हो। रोक लेते इसे, आज तो मुझसे ना कह रहे होते बददिमाग। साहिर का तकलीफ से बड़बड़ाना मुहिब को और वीरान कर गया। और किसे कहूँ कौन है मेरा वो। हाँ हाँ जज्बाती होता साहिर को भी परेशान कर रहा था। मुहिब बलोच मेरे हाथों से मर ना जाना, सब खुद बिगाड़ कर तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। नहीं आ सकता यार, तुम आ जाओ। साहिर की बेबसी जिस तकाजे पर रुकी वो मुहिब के लिए जानलेवा थी। नामुमकिन। उसके शहर की तरफ तो मुंह भी नहीं करना मुझे। मत आए, मैं दीवारों से ही लिपट लूँगा। हाँ इसी काबिल जो हूँ। अब इसे अपनी तकलीफ कहीं तो निकालनी थी। साहिर ने कटी कार पर फ़ोन की स्क्रीन देखी तो दिल चाहा उड़कर यार की दिलजोई को पहुँच जाए। ये फिर से वैसा ना हो जाए मेरे मालिक। हौसला दें इस बेवकूफ़ को और थोड़ी अकल भी दें। मुहिब के लिए दुआ करते भी साहिर का दिल फटता हुआ महसूस हुआ, पर इस वक्त सभी बेबस थे। जारी है, कैसी लगी कि इस मुहिब के लिए एक जुमला हो जाए। और अनान को गालियाँ पढ़ने का वक्त भी हो चुका है। वैसे ये लड़ाई अगली किस तक है, बस फिक्र ना करें। बेस्ट सीन और डायलॉग कौन सा लगा, नए आने वाले चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। मिलते हैं 57 किस्त में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।